നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായകൻ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കുവാനായി മാനസികമായി വരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ You're watching Reality Check. We are in Kannur in North Kerala, the bastion of Chief Minister Pinarayi Vijayan at this gathering that has come to listen to him. This is the challenge that we are setting out to understand. Can Pinarayi Vijayan pull off a record second term, something no Neta has managed to do since the late 70s in Kerala? Remember, he's battling age, he's battling an aggressive Congress, and the central agencies are investigating his government for corruption. Yet, can he pull off this record? That's what we're here to find out on Reality Check. In his brief speech, the Chief Minister outlines the initiatives on the basis of which he is seeking a second term, an increase in social pensions, low-cost housing, a massive welfare push during the pandemic. ഇപ്പോൾ LDF പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത 5 വർഷം 5 ലക്ഷം വീട് കൂടി നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേരളത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീടില്ല എന്ന പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായി അവസാനിക്കാൻ പോകും. ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇപ്പോൾ 1600 രൂപയാണ്. ഈ 1600 നിന്ന് 2500 ഉയർത്തും എന്ന് LDF വ്യക്തമാക്കി. അപ്പൊ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കാശ് കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അത് നാടിന്റെ സന്തോഷമായി മാറും. ഇതോടൊപ്പം രാജ്യത്താകെ 600 രൂപയാണ് മിനിമം വേതനം. കേരളത്തിൽ അത് 700 രൂപയാക്കും. So this is Pinarayi Vijayan holding a very low-key meeting in his constituency of Dharmadam. You can see he's finished his speech. It's a street corner kind of gathering. It's in keeping with the somewhat sober nature of Kerala politics and the somewhat understated nature of Mr. Pinarayi Vijayan himself. So, from his rally, the Chief Minister has come here, and this is where we're going to talk to him, at the Pinarayi Convention Centre. This is a spanking new convention centre built in the village where the Chief Minister is born and where he gets his name from, Pinarayi Vijayan. Now, you won't hear of too many villages in India that can actually boast of a convention centre. But obviously, it helps if you're a VIP village into which the Chief Minister himself is born. In that case, you get this brand new convention centre which apparently has been built by government funds. And it gives you an indication of how the Chief Minister is creating not just a social architecture of schemes and welfare benefits, but also a kind of physical architecture that will entrench both the left and the Pinarayi brand into the public imagination of Kerala. We are here in Kannur in North Kerala with the Chief Minister Pinarayi Vijayan, leader of the CPM. Thank you very much indeed, sir, for talking to us. Now, you are seeking something historic, a second consecutive term. That's not been the case in Kerala, I think, for over 4 decades. I just saw your speech. You were campaigning. You're talking of all the development work you've done. But you must have heard the Prime Minister. He was here recently. He said that you have, like Judas, sold Kerala just for a few pieces of gold. This is what Mr. Modi said. How would you respond? അത് അങ്ങേയറ്റം നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. കാരണം കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും LDF സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നറിയാം. ഇവിടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നടക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം തന്നെ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നെ നടക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ പദ്ധതിയായിരുന്നു ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ
ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പരിഭവം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു, കേരളത്തിലൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന്. So you're saying the Prime Minister is making an irresponsible statement, but he seems to be referring to the gold smuggling scandal in which someone in your own office has been implicated. Won't you still consider that as a serious charge of corruption? അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഈ ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിംഗ് നടന്നപ്പോൾ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തന്നെയാണ് കത്തയച്ചത്. അദ്ദേഹം അതിനുള്ള നടപടികളെടുത്തു, NIA അടക്കം ചുമതലപ്പെടുത്തി. ആ അന്വേഷണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശരിയായ വഴിക്കാണ് പോയത്. ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി BJP ബന്ധമുള്ള ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ അവർക്ക് വിളിക്കേണ്ടതായി വന്നു. വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചില വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടി. One thing I wanted to ask you, sir, I believe that your government was thinking of ordering a judicial inquiry into the central agencies, the Enforcement Directorate and so on, which are probing this gold smuggling case. Does the state have the authority to do that? And won't that lead to a breakdown of the federal structure if state governments start probing central agencies? ഞങ്ങൾ സെൻട്രൽ ഏജൻസിക്ക് അർഹമായ എല്ലാ ആദരവും കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. സെൻട്രൽ ഏജൻസിയിൽപ്പെട്ട ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയമവിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയിരിക്കുന്നു. നിയമവിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരെ കേസിൽപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമ്മർദ്ദം തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി വന്നു. അപ്പോൾ വഴിവിട്ട നീക്കങ്ങളാണ് ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സ്വാഭാവികമായുള്ള നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അത് സെൻട്രൽ ഏജൻസിക്കെതിരെയല്ല, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായൊരു നീക്കമല്ല, ഫെഡറൽ തത്വത്തിനെതിരായതുമല്ല. ഇവിടെ ഫെഡറൽ തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ സെൻട്രൽ ഏജൻസിയിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെരുമാറിയിരിക്കുന്നു. അതിനാണ് നിയമപരമായ നടപടി വന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഗൂഢാലോചനയെ ആകെ വെളിക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമാണ് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിന് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രായോഗികമായ വിഷമങ്ങളില്ല. അത് നടത്താവുന്നതാണ് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിയമോപദേശം. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. How concerned are you about the Modi factor in Kerala, because the Prime Minister has come address rallies here? Is that going to be a significant factor in this election, and could it be the BJP, as the Congress weakens, could the BJP emerge as the main opposition here to you? അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മോദി എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ BJP എന്ന് പറയുന്നത് RSS നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നൊരു വിഭാഗമാണത്. നേരത്തെ RSSന് കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. ആ ഒരു നിലയിലുള്ളൊരു വളർച്ച എന്നല്ലാതെ വല്ലാത്തൊരു വളർച്ചയൊന്നും BJPക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അതാണ് ആ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. But the BJP is raising issues of Hindutva here. You must have come across, they've now repeatedly raised the issue of love jihad. A member of Kerala's Bishop Council has also red flagged this love jihad issue. Is that, how would you respond to that? To this whole അതൊക്കെ നേരത്തെ ചർച്ച love ചെയ്ത് jihad business which has come up? അതൊക്കെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല. As far as the Congress is concerned, how do you see the Congress in Kerala? Because that's a question which many people look at and ask. You're in alliance, as in the left is in alliance with the Congress in West Bengal. Here, they're your main rival. Do you see the Congress as a strong opposition force in Kerala and in India? Or do you see the weakening of the Congress? And does that worry you? കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദുർബലാവസ്ഥ അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ വർഗീയതയോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം സ്വീകരിക്കാതെ BJPയെ നേരിടാനാവില്ല. വർഗീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സമരസപ്പെട്ടു പോകുന്ന നിലപാട് കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി
കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പ് വല്ലാതെ ചുരുങ്ങി വരികയാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ആളുകൾ ചേക്കേറിയിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പേർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയതായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുക. ഇപ്പോഴും അത് തുടരുകയുമാണ്. ഒരു സ്വയം വിൽപ്പനക്ക് വെച്ച അവസ്ഥയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ആ സ്ഥിതി ഇല്ലാത്തത് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷമായതുകൊണ്ടാണ്. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കരുത്താണ് അതിന് ഇവിടെ ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് കോൺഗ്രസ്സിന് പോലും പൂർണ്ണമായി ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ശരിയായ രീതിയിൽ കോൺഗ്രസിനെ ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിച്ചു പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റാണ്. ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ അവസരം കൊടുക്കാത്തത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇടതുപക്ഷത്തെ എങ്ങനെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നത് ബി ജെ പിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയാലേ തങ്ങൾക്കൊരു ഭരണ ചാൻസ് ഉള്ളൂ എന്ന് കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കേരളതല യോജിപ്പ് അവർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയുടെ അന്തരീക്ഷമല്ല ഇവിടെയുള്ളത്. ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, കുറേ മാസമായിട്ട് കാണുന്നത്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, രാവിലെ ബി ജെ പി നേതാവ് പറയുന്ന കാര്യം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറയും. രാവിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറയുന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബി ജെ പി നേതാവ് പറയും. ഇങ്ങനെയൊരു സമരസപ്പെടലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു പരസ്പര ഐക്യത്തിൻ്റെതായ അന്തരീക്ഷമാണ് അവർ തമ്മിലുള്ളത്. ഇത് മതനിരപേക്ഷതയെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. കേരളം അത് ശരിക്കും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെതായ പൊതുബോധം ജനങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ നീക്കങ്ങളും ഗുണകരമായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നത്. I think I understood a little bit. I just finally wanted to ask you on your schemes. You've spoken about your pension scheme. I think there's also a lot of aid that you provided during the coronavirus times. We were interviewing people, they spoke about that in your favor. Those are very important schemes. But is there a concern in Kerala about job creation and industrial investment? Whether that has not really picked up, not just during your time, but even earlier. ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്കുള്ളൊരു സൗജന്യമായിട്ട് കാണേണ്ടതില്ല. അത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. ആ ജനങ്ങളുടെ അവകാശം അനുവദിക്കുന്ന നില മാത്രമേ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതും മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറേ നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോൾ പൊതുവെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി 40 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നൊരു പദ്ധതിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് LDF പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആ നിലയിലാണ് പോകുന്നത്. So we are here at this rally of Pinarayi Vijayan. Let's talk to some of those who are attending it to understand from them what they feel about him. So I'll ask them in English, and then of course we'll get Xavier to translate in Malayalam. What are their names and what do they do? अच्छा, आपका नाम क्या है? എന്താ പേരെന്താ? നാരായണി. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ വീടുതൊഴിലാളിയാ. ബീഡി റോളേ. വീടുതൊഴിലാളി. അപ്പോൾ അയാൾ വന്ന് എൻ്റെ പേര് ഷീന. ഞാൻ വീടുതൊഴിലാളിയാണ്. ഓക്കേ, ശരി. ബിന്ദു. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? റെപ്പോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. റെപ്പോ കമ്പനിയാ? റെപ്പോ ഹവായി. എൻ്റെ പേര് അജിത. ഞാൻ റെപ്പോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. Repco. മഫിജ. ഞാൻ പവർലൂമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. Powerloom. Basically, why are you coming here? Why are you going to vote for Pinarayi Vijayan, and if so, why? എന്തിനാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങൾ പിണറായി വിജയന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം? പിണറായി വിജയൻ തന്നെ പല ഉപകാരവും ചെയ്തൊരു ഇതാണ്. ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നേതാവാണ്. പിന്നെ ഹോക്കി, നിബ, പിന്നെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള അരി, പിന്നെ 16 മാസത്തെ കുടിശ്ശിക തികച്ചും തീർത്ത് പെൻഷൻ, ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു നേതാവാണ് പിണറായി വിജയൻ.
മാത്രം ക്ഷേമ പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല, അയാൾ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. നാട്ടിൽ പല പുരോഗമനമുണ്ട്. റോഡ്, പാലം, കണ്ണൂർ പിന്നെ വിമാനത്താവളം, മറ്റേ കോട്ടർ പണി പൂർത്തിയാക്കാണ്ട് പിന്നെ അവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോയി, അവർക്ക് പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ പിണറായി അങ്ങനെയല്ല, വന്നിട്ട് 50 ലക്ഷം രൂപ അവിടെ ചിലവാക്കിയിട്ടാണ് ആ പൂർത്തിയാക്കിച്ച് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. വികസനം പിണറായിന്റെ ഭരണത്തിലാണ് വികസനം ഉണ്ടായത്. വികസനം പിണറായിന്റെ ഭരണത്തിലാണ് നമുക്ക് വികസനം ഉണ്ടായത്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But one thing, if you can ask them about the charges of corruption against Pinarayi Vijayan, gold smuggling case. Corruption, gold smuggling case. ഒരിക്കലുമില്ല. പിണറായി വിജയൻ സത്യസന്ധമായ ഒരു പിന്നെ നേതാവാണ്. ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വർണ്ണങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? മുഖ്യമന്ത്രിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുള്ള സമയത്ത് ദൂർത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ സത്യസന്ധമായ ഓഫീസാണ്, ഒരു കള്ളത്തരവുമില്ല. Is Pinarayi Vijayan slightly old, age 75? Too old again? Young person should get a chance? ചെറിയ ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആവണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പിണറായി തന്നെ തുടരണം. പിണറായി എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരണം. Age is not a factor. Are they all with left CPM members or CPM? എല്ലാവരും CPM മെമ്പർമാരാണ്. CPM members? CPM മെമ്പർ പറയുന്നില്ല. All CPM members? CPM മെമ്പർ CPM ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും കോൺഗ്രസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയമല്ല, നമുക്ക് വികസനമാണ് വരുന്നത്. We are here at the Pinarayi rally with some people who have gathered here. Just first, if we can ask all CPM supporters? എല്ലാവരും CPM സപ്പോർട്ടർമാരല്ല. All CPM supporters? Okay. But why supporting CPM? Congress says, BJP says, Pinarayi Vijayan government corrupt, no work has been done, gold smuggling scam, all these charges are there. നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണക്കാരന് പെൻഷൻ, ക്ഷേമ പെൻഷൻ 1600 രൂപ ഉണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകാം. Allegation is CM's office, CM official was arrested in gold smuggling case. അല്ല, വെറുതെ ആൾക്കാർ പിന്നെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ മാത്രം. And Congress, Ummanchandi don't want to give them a chance. उनको chance देना चाहिए Ummanchandi. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അതിന് അവസരം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട്. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഒരവസരം പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. Why? What is the problem? ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ ഇനി ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. In future In future भी नहीं. ഇല്ല ഇല്ല. Here lot of violence between CPM, RSS killing each other. CPM RS തമ്മിൽ ഒരുപാട് വയലൻസ് നടക്കുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ്? അതിൽ പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത്, അങ്ങനെ ഒരു ഇതായില്ല. എന്നാലും പിന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും RSS BJP ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അതിന് ഈ CPM മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്നെ പരമാവധി ആത്മസംയമനം പാലിച്ച് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ്. Pinarayi Vijayan age 75. Is it better to get younger person like Shailaja teacher? She should become chief minister. ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഉണ്ടല്ലേ. അതെ, ഇപ്പം വേണ്ടത് നമുക്ക് പിണറായി വിജയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാതെ വർഷങ്ങളാണ്. മഹാമാരി, കോവിഡ്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പിണറായി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനും അതിനെ കൊണ്ടുപോകാനും കഴിഞ്ഞു, ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് അവരാണ്. If indeed a second term seems likely, is it just on the basis of performance, or is there also an emerging cult of Pinarayi Vijayan? Some say that the left has never been a party of personalities, but now there's a whole personality cult of Pinarayi Vijayan, which is being sort of അത് വസ്തുതയല്ല. advanced or developed or created. അത് വസ്തുതയല്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇത് വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മന്ത്രിസഭയുണ്ട്, മന്ത്രിസഭയോടൊപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, ജനങ്ങളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
അതിൽ ജനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജയത്തിൻ്റെ നേരവകാശികൾ തന്നെ ജനങ്ങളാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒന്നായിട്ട് കാണേണ്ടതേ ഇല്ല. Okay. Sir, thank you so much for taking time and speaking to us on the campaign trail. We wish you all the very best. Thank you.